For join our free courses எங்கள் இலவச படிப்புகளில் சேர கான்டாக்ட் 7871461001. வாட்ஸ்அப் only. Send your name and details. வாட்ஸ்அப் மட்டும். உங்கள் பெயர் மற்றும் விவரங்களை அனுப்பவும். Examine circumstances leading to rise of Shivaji. Throw light on his legacy. சிவாஜியின் எழுச்சிக்கு வழிவகுத்த சூழ்நிலைகளை ஆராயுங்கள். அவரது மரபு குறித்து வெளிச்சம் போடுங்கள். Rise of Shivaji, Circumstances and Legacy. சிவாஜியின் எழுச்சி, சூழ்நிலைகள் மற்றும் மரபு. Shivaji Bhonsle, the founder of the Maratha Empire, rose to power in the 17th century during difficult and complicated times. மராட்டிய பேரரசின் நிறுவனர் சிவாஜி போன்ஸ்லே 17ஆம் நூற்றாண்டில் சிக்கலான சூழ்நிலைகளின் மத்தியில் ஆட்சிக்கு வந்தார். Circumstances leading to rise வளர்ச்சிக்கு வழிவகுத்த சூழ்நிலைகள். Decline of the Deccan Sultanates. The decline of the Deccan Sultanates created a power vacuum. Shivaji used this chance to rise. டெக்கான் சுல்தான்களின் வீழ்ச்சி, தக்கான சுல்தான்களின் வீழ்ச்சி ஒரு அதிகார வெற்றிடத்தை உருவாக்கியது. இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி சிவாஜி எழுச்சி பெற்றார். Maratha identity. The rise of Maratha identity and pride was very important for Shivaji's success. He understood the dreams and hopes of the Maratha people and used them to gain power. மராட்டிய அடையாளம், மராத்தியர்களின் அடையாளமும் பெருமையும் சிவாஜியின் எழுச்சிக்கு முக்கிய காரணமாக இருந்தது. அவர் மராத்தியர்களின் கனவுகளையும் நம்பிக்கைகளையும் உணர்ந்து அதை பயன்படுத்தி ஆட்சி சக்தியை பெற்றார். Geographical advantages. The Western Ghats and the Konkan coast provided Shivaji with strategic advantages, including natural defenses and access to trade routes. புவியியல் நன்மைகள். மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகள் மற்றும் கொங்கன் கடற்கரை இயற்கை பாதுகாப்பு மற்றும் வர்த்தக பாதைகளுக்கான அணுகல் உள்ளிட்ட நன்மைகளை சிவாஜிக்கு வழங்கின. Shivaji's leadership and vision. சிவாஜியின் தலைமைத்துவம் மற்றும் தொலைநோக்கு பார்வை. Military skill. Shivaji's military prowess, including his use of guerrilla warfare and fortifications, enabled him to expand his territory and challenge the Mughal Empire. இராணுவத் திறன், கொரில்லா போர் மற்றும் கோட்டைகளை பயன்படுத்துதல் உள்ளிட்ட சிவாஜியின் இராணுவ வலிமை அவரது பிரதேசத்தை விரிவுபடுத்தவும் முகலாய பேரரசுக்கு சவால் விடவும் அவருக்கு உதவியது. Administrative reforms. His administrative reforms, including the establishment of a centralized government and a council of ministers, helped to consolidate his power and ensure the stability of his kingdom. நிர்வாக சீர்திருத்தங்கள், ஒரு மையப்படுத்தப்பட்ட அரசாங்கம் மற்றும் அமைச்சர்கள் குழுவை நிறுவுதல் உள்ளிட்ட அவரது நிர்வாக சீர்திருத்தங்கள் அவரது அதிகாரத்தை பலப்படுத்தவும் அவரது ராஜ்யத்தின் நிலைத்தன்மையை உறுதிப்படுத்தவும் உதவியது. Legacy. Maratha Empire. Shivaji's legacy is the establishment of the Maratha Empire, which later became a significant role in Indian history. மராத்தா பேரரசு. சிவாஜியின் மரபில் மராத்தா பேரரசு நிறுவப்பட்டது. அது பின்னர் இந்திய வரலாற்றில் மிக முக்கியமான பங்கை வகித்தது. Hindu revivalism. In the 15th and 16th centuries, Hinduism became strong again. This helped the Marathas develop their identity and supported Shivaji in building a Hindu kingdom. இந்து மறுமலர்ச்சி. 15 மற்றும் 16ஆம் நூற்றாண்டுகளில் இந்து மதம் மீண்டும் வலிமை பெற்றது. இது மராத்தியர்களின் அடையாள வளர்ச்சிக்கும் சிவாஜி ஒரு இந்து அரசை உருவாக்கும் முயற்சிக்கும் துணை புரிந்தது. Inspiration to future generations. Shivaji's bravery, strategic thinking, and leadership have inspired future generations of Indians, including nationalist leaders and freedom fighters. எதிர்கால தலைமுறைகளுக்கு உத்வேகம். சிவாஜியின் துணிச்சல், சிந்தனை மற்றும் தலைமை ஆகியவை தேசியவாத தலைவர்கள் மற்றும் சுதந்திர போராளிகள் உட்பட இந்தியர்களின் எதிர்கால தலைமுறையினரை ஊக்குவித்துள்ளன.
Conclusion: Shivaji's rise to power was facilitated by a combination of circumstances, including the decline of the Deccan Sultanates, Maratha identity, and geographical advantages. His legacy extends far beyond his military conquests, encompassing administrative reforms, Hindu revivalism, and inspiration to future generations. சிவாஜி அதிகாரத்திற்கு வருவது டெக்கான் சுல்தான்களின் வீழ்ச்சி, மராத்தா அடையாளம் மற்றும் புவியியல் நன்மைகள் உள்ளிட்ட சூழ்நிலைகளின் கலவையால் எளிதாக்கப்பட்டது. அவரது மரபு அவரது இராணுவ வெற்றிகளுக்கு அப்பாற்பட்டது, நிர்வாக சீர்திருத்தங்கள், இந்து மறுமலர்ச்சி மற்றும் எதிர்கால சந்ததியினருக்கு உத்வேகம் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது. Give social background to the rise of the Maratha movement during the 17th century. 17ஆம் நூற்றாண்டில் மராட்டிய இயக்கத்தின் எழுச்சிக்கான சமூக பின்னணியை கொடுங்கள். Social background to the rise of the Maratha movement. மராட்டிய இயக்கத்தின் எழுச்சிக்கான சமூக பின்னணி. The Maratha movement, led by Shivaji, emerged in the 17th century amidst a complex social landscape. சிவாஜி தலைமையிலான மராட்டிய இயக்கம் 17ஆம் நூற்றாண்டில் ஒரு சிக்கலான சமூக நிலப்பரப்பின் மத்தியில் தோன்றியது. Social structure சமூக அமைப்பு. Caste system. The Marathas are a dominant agricultural caste. சாதி அமைப்பு. மராட்டியர்கள் ஒரு ஆதிக்கம் செலுத்தும் விவசாய சாதியினர். Social mobility. The Maratha movement offered opportunities for social mobility. Shivaji's leadership and military victories opened new paths for progress. சமூக இயக்கம். மராட்டிய இயக்கம் சமூக இயக்கத்திற்கான வாய்ப்புகளை வழங்கியது. சிவாஜியின் தலைமையும் இராணுவ வெற்றிகளும் முன்னேற்றத்திற்கான புதிய பாதைகளை திறந்தன. Religious and cultural influences. Bhakti movement. The Bhakti movement, which emphasized devotion and spiritual equality, had a profound impact on the Maratha region, promoting social cohesion and unity. பக்தி இயக்கம். பக்தி மற்றும் ஆன்மீக சமத்துவத்தை வலியுறுத்திய பக்தி இயக்கம் மராட்டிய பிராந்தியத்தில் ஆழமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது, சமூக ஒற்றுமை மற்றும் ஒற்றுமையை ஊக்குவித்தது. Hindu revivalism. In the 15th and 16th centuries, Hinduism became strong again. This helped the Marathas develop their identity and supported Shivaji in building a Hindu kingdom. இந்து மறுமலர்ச்சி. 15 மற்றும் 16ஆம் நூற்றாண்டுகளில் இந்து மதம் மீண்டும் வலிமை பெற்றது. இது மராத்தியர்களின் அடையாள வளர்ச்சிக்கும் சிவாஜி ஒரு இந்து அரசை உருவாக்கும் முயற்சிக்கும் துணை புரிந்தது. Economic and political factors. பொருளாதார மற்றும் அரசியல் காரணிகள். Agricultural economy. The Maratha region is agricultural economy, based on crops like rice, wheat, and cotton, provided a solid foundation for Shivaji's kingdom. விவசாய பொருளாதாரம். அரிசி, கோதுமை மற்றும் பருத்தி போன்ற பயிர்களை அடிப்படையாக கொண்ட மராட்டிய பகுதியின் விவசாய பொருளாதாரம் சிவாஜியின் ராஜ்ஜியத்திற்கு உறுதியான அடித்தளத்தை வழங்கியது. Decline of the Deccan Sultanates. The decline of the Deccan Sultanates created a power vacuum. Shivaji used this chance to rise. டெக்கான் சுல்தான்களின் வீழ்ச்சி. தக்கான சுல்தான்களின் வீழ்ச்சி ஒரு அதிகார வெற்றிடத்தை உருவாக்கியது. இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி சிவாஜி எழுச்சி பெற்றார். மராத்தா ஐடென்டிட்டி அண்ட் பிரைட். மராட்டிய அடையாளம் மற்றும் பெருமை. Shared history and culture. The Marathas shared a common history, culture, and language, which helped to create a sense of identity and unity. பகிரப்பட்ட வரலாறு மற்றும் கலாச்சாரம். மராத்தியர்கள் ஒரு பொதுவான வரலாறு, கலாச்சாரம் மற்றும் மொழியை பகிர்ந்து கொண்டனர், இது அடையாளம் மற்றும் ஒற்றுமை உணர்வை உருவாக்க உதவியது. Pride and self-assertion. Shivaji's leadership and military successes fostered a sense of pride and self-assertion among the Marathas, contributing to the growth of the Maratha movement. பெருமை மற்றும் சுய உறுதிப்பாடு. சிவாஜியின் தலைமை மற்றும் இராணுவ வெற்றிகள் மராத்தியர்களிடையே பெருமை மற்றும் சுய உறுதிப்பாட்டு உணர்வை வளர்த்து மராட்டிய இயக்கத்தின் வளர்ச்சிக்கு பங்களித்தன. Conclusion. The social background to the rise of the Maratha movement was complex, influenced by factors like social structure, religious and cultural influences, economic and political conditions,
and Maratha identity and pride. Shivaji's leadership and vision played a crucial role in harnessing these factors to create a powerful movement that would shape Indian history. மராத்திய இயக்கத்தின் எழுச்சிக்கான சமூக பின்னணி சிக்கலானது சமூக அமைப்பு, மத மற்றும் கலாச்சார தாக்கங்கள், பொருளாதார மற்றும் அரசியல் நிலைமைகள் மற்றும் மராத்திய அடையாளம் மற்றும் பெருமை போன்ற காரணிகளால் பாதிக்கப்பட்டது. இந்திய வரலாற்றை வடிவமைக்கும் ஒரு சக்திவாய்ந்த இயக்கத்தை உருவாக்க இந்த காரணிகளை பயன்படுத்துவதில் சிவாஜியின் தலைமையும் தொலைநோக்கு பார்வையும் முக்கிய பங்கு வகித்தன. Shivaji's rise to power cannot be treated as an isolated phenomenon in Maratha history. It was as much the result of his personal daring and heroism as of the peculiar geographical situation of the Deccan country and the unifying religious influences that were animating the people with new hopes and aspirations in the 15th and 16th centuries. Explain. மராட்டிய வரலாற்றில் சிவாஜி ஆட்சிக்கு வந்ததை ஒரு தனிமைப்படுத்தப்பட்ட நிகழ்வாக கருத முடியாது. சிவாஜியின் வீரம் மற்றும் தக்கான பகுதியின் சிறப்பு புவியியல் விளைவாக அவர் சக்திவாய்ந்தவராக ஆனார் மற்றும் 15-16ஆம் நூற்றாண்டுகள் இந்து மதம் மறுமலர்ச்சியின் விளைவாக சிவாஜி ஆட்சியை கைப்பற்றினார். விளக்குங்கள். Shivaji's rise to power, a complex phenomenon. சிவாஜியின் அதிகார உயர்வு ஒரு சிக்கலான நிகழ்வு. Shivaji's rise to power was a complex phenomenon, influenced by various factors beyond his personal bold and heroism. சிவாஜியின் அதிகார உயர்வு ஒரு சிக்கலான நிகழ்வாகும், அவரது தனிப்பட்ட துணிச்சல் மற்றும் வீரத்திற்கு அப்பாற்பட்ட பல்வேறு காரணிகளால் இது பாதிக்கப்பட்டது. Geographical situation of the Deccan தக்காணத்தின் புவியியல் நிலை. Strategic location. The Deccan region's geography, with its rugged terrain and strategic locations, played a significant role in Shivaji's military campaigns and kingdom building. மூலோபாய இருப்பிடம். தக்காண பகுதியின் புவியியல், அதன் கரடுமுரடான நிலப்பரப்பு மற்றும் மூலோபாய இடங்களுடன் சிவாஜியின் இராணுவ பிரச்சாரங்களிலும் ராஜ்ஜிய கட்டுமானத்திலும் குறிப்பிடத்தக்க பங்கை கொண்டிருந்தது. Natural resources. The region's natural resources, including forests, hills, and rivers, provided Shivaji with opportunities for economic development and military mobilization. இயற்கை வளங்கள், காடுகள், மலைகள் மற்றும் ஆறுகள் உள்ளிட்ட இப்பகுதியின் இயற்கை வளங்கள் சிவாஜிக்கு பொருளாதார வளர்ச்சி மற்றும் இராணுவ அணிதிரட்டலுக்கான வாய்ப்புகளை வழங்கின. Unifying religious influences. மத தாக்கங்களை ஒன்றிணைத்தல். Bhakti movement. The Bhakti movement, which emphasized devotion and spiritual equality, had a profound impact on the Maratha region, promoting social cohesion and unity. பக்தி இயக்கம். பக்தி மற்றும் ஆன்மீக சமத்துவத்தை வலியுறுத்திய பக்தி இயக்கம் மராட்டிய பிராந்தியத்தில் ஆழமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது, சமூக ஒற்றுமை மற்றும் ஒற்றுமையை ஊக்குவித்தது. Hindu revivalism. In the 15th and 16th centuries, Hinduism became strong again. This helped the Marathas develop their identity and supported Shivaji in building a Hindu kingdom. இந்து மறுமலர்ச்சி. 15 மற்றும் 16ஆம் நூற்றாண்டுகளில் இந்து மதம் மீண்டும் வலிமை பெற்றது. இது மராத்தியர்களின் அடையாள வளர்ச்சிக்கும் சிவாஜி ஒரு இந்து அரசை உருவாக்கும் முயற்சிக்கும் துணை புரிந்தது. Socio-political context. சமூக, அரசியல் சூழல். Decline of the Bahmani Sultanate. The decline of the Bahmani Sultanate created a power vacuum, allowing Shivaji to establish his own kingdom. பாமினி சுல்தானகத்தின் வீழ்ச்சி. பாமினி சுல்தானகத்தின் வீழ்ச்சி ஒரு அதிகார வெற்றிடத்தை உருவாக்கியது, இது சிவாஜி தனது சொந்த ராஜ்யத்தை நிறுவ அனுமதித்தது. Maratha identity. The rise of Maratha identity and pride was very important for Shivaji's success. He understood the dreams and hopes of the Maratha people and used them to gain power. மராட்டிய அடையாளம். மராத்தியர்களின் அடையாளமும் பெருமையும் சிவாஜியின் எழுச்சிக்கு முக்கிய காரணமாக இருந்தது. அவர் மராத்தியர்களின் கனவுகளையும் நம்பிக்கைகளையும் உணர்ந்து அதை பயன்படுத்தி ஆட்சி சக்தியை பெற்றார். Personal factors. தனிப்பட்ட காரணிகள். Leadership and strategic thinking. Shivaji's leadership, strategic thinking,
and military skills were key factors in his rise to power. தலைமைத்துவம் மற்றும் மூலோபாய சிந்தனை. சிவாஜியின் தலைமை, மூலோபாய சிந்தனை மற்றும் இராணுவ வலிமை ஆகியவை அவர் அதிகாரத்திற்கு வருவதில் முக்கியமான காரணிகளாக இருந்தன. Vision and ambition. Shivaji wanted to create a Maratha kingdom and had the ambition to challenge the Mughal rule. This goal pushed him to build a strong and stable state. தொலைநோக்கு மற்றும் லட்சியம். சிவாஜி ஒரு மராத்திய அரசை அமைக்க விரும்பினார், மேலும் முகலாய ஆட்சிக்கு சவால் விடும் ஆசையும் கொண்டிருந்தார். இந்த நோக்கமே அவரை ஒரு வலுவான மற்றும் நிலையான அரசை உருவாக்க தூண்டியது. Conclusion. Shivaji's rise to power was a complex phenomenon, influenced by a combination of geographical, religious, socio-political, and personal factors. While his personal bold and heroism played a significant role, it was not the sole factor in his success. சிவாஜி அதிகாரத்திற்கு வந்தது ஒரு சிக்கலான நிகழ்வாகும், இது புவியியல், மத, சமூக, அரசியல் மற்றும் தனிப்பட்ட காரணிகளின் கலவையால் பாதிக்கப்பட்டது. அவரது தனிப்பட்ட துணிச்சலும் வீரமும் குறிப்பிடத்தக்க பங்கை கொண்டிருந்தாலும் அது அவரது வெற்றிக்கு ஒரே காரணியாக இருக்கவில்லை. Account for the rise of the Marathas as a political power. How did they influence the course of history? மராத்தியர்கள் ஒரு அரசியல் சக்தியாக எழுந்ததற்கான காரணம். வரலாற்றின் போக்கில் அவர்கள் எவ்வாறு செல்வாக்கு செலுத்தினர்? வரலாற்றில் அவர்கள் எப்படி இடம் பிடித்தார்கள்? Rise of the Marathas as a political power. அரசியல் சக்தியாக மராத்தியர்களின் எழுச்சி. The Marathas emerged as a significant political power in India during the 17th and 18th centuries. 17 மற்றும் 18ஆம் நூற்றாண்டுகளில் இந்தியாவில் மராத்தியர்கள் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க அரசியல் சக்தியாக உருவெடுத்தனர். Factors contributing to rise. எழுச்சிக்கு பங்களிக்கும் காரணிகள். Shivaji's leadership. Shivaji's visionary leadership, military skill, and administrative reforms laid the foundation for the Maratha Empire. சிவாஜியின் தலைமை, சிவாஜியின் தொலைநோக்கு தலைமை, இராணுவ திறன் மற்றும் நிர்வாக சீர்திருத்தங்கள் மராத்திய பேரரசுக்கு அடித்தளம் அமைத்தன. Geographical advantages. The Maratha region's geographical features, including the Western Ghats and the Konkan coast, provided strategic advantages for military campaigns and economic development. புவியியல் நன்மைகள். மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகள் மற்றும் கொங்கன் கடற்கரை உள்ளிட்ட மராத்திய பகுதியின் புவியியல் அம்சங்கள் இராணுவ பிரச்சாரங்களுக்கும் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கும் நன்மைகளை வழங்கின. Hindu revivalism. The Maratha movement was influenced by Hindu revivalism, which contributed to the growth of Maratha identity and pride. இந்து மறுமலர்ச்சி. மராத்திய இயக்கம் இந்து மறுமலர்ச்சியால் பாதிக்கப்பட்டது, இது மராத்திய அடையாளம் மற்றும் பெருமையின் வளர்ச்சிக்கு பங்களித்தது. Influence on course of history. வரலாற்றின் போக்கில் செல்வாக்கு. Challenge to Mughal Empire. The Marathas challenged the Mughal Empire's authority, contributing to its decline and fragmentation. முகலாய பேரரசுக்கு சவால். மராட்டியர்கள் முகலாய பேரரசின் அதிகாரத்தை சவால் செய்தனர், அதன் வீழ்ச்சிக்கும் துண்டு துண்டாக பிரிவதற்கும் பங்களித்தனர். Expansion of Maratha Empire. The Marathas expanded their empire, establishing a vast territory that stretched from the Deccan to northern India. மராட்டிய பேரரசின் விரிவாக்கம். மராட்டியர்கள் தங்கள் பேரரசை விரிவுபடுத்தி தக்காணத்திலிருந்து வட இந்தியா வரை பரந்து விரிந்த ஒரு பரந்த பிரதேசத்தை நிறுவினர். Cultural and administrative legacy. The Marathas left a lasting legacy in terms of administration, culture, and architecture, which continues to influence Indian society today. கலாச்சார மற்றும் நிர்வாக மரபு. நிர்வாகம், கலாச்சாரம் மற்றும் கட்டிடக்கலை அடிப்படையில் மராட்டியர்கள் நீடித்த மரபை விட்டுச் சென்றனர், இது இன்றும் இந்திய சமூகத்தில் செல்வாக்கு செலுத்துகிறது. Legacy. National pride. The Marathas are celebrated as heroes in Indian history, symbolizing bravery, resilience, and patriotism. தேசிய பெருமை. மராட்டியர்கள் இந்திய வரலாற்றில் வீரம், மீள்தன்மை மற்றும் தேசபக்தியை குறிக்கும் ஹீரோக்களாக கொண்டாடப்படுகிறார்கள். Historical significance. The Maratha Empire played a significant role in shaping Indian history, particularly during the 18th century.
வரலாற்று முக்கியத்துவம். மராட்டிய பேரரசு இந்திய வரலாற்றை வடிவமைப்பதில் குறிப்பிடத்தக்க பங்கை கொண்டிருந்தது, குறிப்பாக 18ஆம் நூற்றாண்டில். Cultural impact. The Marathas contributed to the development of Indian culture, including literature, art, and architecture. கலாச்சார தாக்கம். இலக்கியம், கலை மற்றும் கட்டிடக்கலை உள்ளிட்ட இந்திய கலாச்சாரத்தின் வளர்ச்சிக்கு மராட்டியர்கள் பங்களித்தனர். Was Shivaji a nationalist leader? Discuss. சிவாஜி ஒரு தேசியவாத தலைவரா? விவாதிக்கவும். Shivaji as a nationalist leader. Shivaji, the 17th century Maratha king, is mostly regarded as a nationalist leader due to his efforts to establish a Maratha kingdom and resist Mughal rule. 16ஆம் நூற்றாண்டின் மராட்டிய மன்னரான சிவாஜி மராட்டிய ராஜ்ஜியத்தை நிறுவவும் முகலாயர்களை எதிர்க்கவும் அவர் மேற்கொண்ட முயற்சிகள் காரணமாக ஒரு தேசியவாத தலைவராக சிறப்பாக பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளார். Establishment of the Maratha Kingdom. மராட்டிய இராச்சியம் நிறுவப்பட்டது. Maratha identity. Shivaji's efforts to establish a Maratha kingdom helped create a sense of Maratha identity and unity. மராட்டிய அடையாளம். மராட்டிய இராச்சியத்தை நிறுவ சிவாஜி மேற்கொண்ட முயற்சிகள் மராட்டிய அடையாளத்தையும் ஒற்றுமையையும் உருவாக்க உதவியது. Resistance to Mughal rule. His resistance to Mughal rule and efforts to expand his kingdom's territories are seen as a challenge to imperial authority. முகலாய ஆட்சிக்கு எதிர்ப்பு. முகலாய ஆட்சிக்கு அவர் அளித்த எதிர்ப்பும் அவரது ராஜ்ஜியத்தின் பிரதேசங்களை விரிவுபடுத்துவதற்கான முயற்சிகளும் ஏகாதிபத்திய அதிகாரத்திற்கு ஒரு சவாலாக கருதப்படுகின்றன. Nationalist interpretation. தேசியவாத விளக்கம். Hindu patriotism. Shivaji's actions are mostly interpreted as a form of Hindu patriotism, aimed at protecting Hindu culture and interests. இந்து தேசபக்தி. சிவாஜியின் செயல்கள் பெரும்பாலும் இந்து தேசபக்தியின் ஒரு வடிவமாக விளக்கப்படுகின்றன, இது இந்து கலாச்சாரம் மற்றும் நலன்களை பாதுகாப்பதை நோக்கமாக கொண்டுள்ளது. Maratha pride. His legacy has been celebrated as a symbol of Maratha pride and resistance to external domination. மராத்தா பெருமை. அவரது மரபு மராத்தா பெருமை மற்றும் வெளிப்புற ஆதிக்கத்திற்கு எதிரான எதிர்ப்பின் அடையாளமாக கொண்டாடப்படுகிறது. Limitations and complexities. வரம்புகள் மற்றும் சிக்கல்கள். Regional focus. Shivaji's primary focus was on establishing and expanding his Maratha kingdom, rather than a broader nationalist plan. பிராந்திய கவனம். சிவாஜியின் முதன்மையான கவனம் ஒரு பரந்த தேசியவாத திட்டத்தை விட தனது மராட்டிய ராஜ்ஜியத்தை நிறுவுவதிலும் விரிவுபடுத்துவதிலும் இருந்தது. Conclusion. While Shivaji's legacy has been interpreted through a nationalist view, it is essential to consider the complexities and limitations of his actions. His efforts to establish a Maratha kingdom and resist Mughal rule reflect his regional and cultural identity, rather than a modern nationalist ideology. சிவாஜியின் மரபு தேசியவாத கண்ணோட்டத்தில் விளக்கப்பட்டாலும் அவரது செயல்களின் சிக்கல்கள் மற்றும் வரம்புகளை கருத்தில் கொள்வது அவசியம். மராட்டிய ராஜ்ஜியத்தை நிறுவவும் முகலாய ஆட்சியை எதிர்க்கவும் அவர் மேற்கொண்ட முயற்சிகள் நவீன தேசியவாத சித்தாந்தத்தை விட அவரது பிராந்திய மற்றும் கலாச்சார அடையாளத்தை பிரதிபலிக்கின்றன. How did Shivaji organize his administration and finances to consolidate his power? சிவாஜி தனது அதிகாரத்தை பலப்படுத்த தனது நிர்வாகத்தையும் நிதியையும் எவ்வாறு ஒழுங்கமைத்தார்? Shivaji's administration and finances. சிவாஜியின் நிர்வாகம் மற்றும் நிதி. Shivaji's administrative and financial reforms played a key role in consolidating his power and establishing a stable Maratha kingdom. சிவாஜியின் நிர்வாக மற்றும் நிதி சீர்திருத்தங்கள் அவரது அதிகாரத்தை பலப்படுத்துவதிலும் நிலையான மராட்டிய ராஜ்ஜியத்தை நிறுவுவதிலும் முக்கிய பங்கு வகித்தன. Administrative reforms. நிர்வாக சீர்திருத்தங்கள். Centralized administration. Shivaji established a centralized administration, with clear rules of authority and a system of governance. மையப்படுத்தப்பட்ட நிர்வாகம். சிவாஜி தெளிவான அதிகார விதிகள் மற்றும் நிர்வாக அமைப்புடன் கூடிய ஒரு மையப்படுத்தப்பட்ட நிர்வாகத்தை நிறுவினார். Council of Ministers. He appointed a council of ministers, known as the Ashta Pradhan,
to advise him on various matters of state. அமைச்சர்கள் குழு மாநிலத்தின் பல்வேறு விஷயங்களில் அவருக்கு ஆலோசனை வழங்க அஷ்டபிரதான் என்று அழைக்கப்படும் அமைச்சர்கள் குழுவை அவர் நியமித்தார். ஃபைனான்ஷியல் ரிஃபார்ம்ஸ் நிதி சீர்திருத்தங்கள். ரெவென்யூ சிஸ்டம். Shivaji developed a revenue system, which included a mix of cash and kind payments, and ensured a stable income for the state. வருவாய் முறை. சிவாஜி ஒரு வருவாய் முறையை உருவாக்கினார், அதில் ரொக்கம் மற்றும் கருணை செலுத்துதல்கள் கலந்திருந்தன, மேலும் மாநிலத்திற்கு நிலையான வருமானத்தை உறுதி செய்தார். Tax collection. He implemented an efficient tax collection system, which helped to finance his military campaigns and administrative expenses. வரி வசூல். அவர் ஒரு திறமையான வரி வசூல் முறையை செயல்படுத்தினார், இது அவரது இராணுவ பிரச்சாரங்களுக்கும் நிர்வாக செலவுகளுக்கும் நிதியளிக்க உதவியது. Military organization. இராணுவ அமைப்பு. Strong military. Shivaji built a strong military organization, with a focus on guerrilla warfare, cavalry, and naval power. வலுவான இராணுவம். சிவாஜி ஒரு வலுவான இராணுவ அமைப்பை உருவாக்கினார், இது கொரில்லா போர், குதிரைப்படை மற்றும் கடற்படை சக்தியை மையமாக கொண்டது. Fortifications. He built and maintained a network of fortifications, which provided strategic defense and control over key territories. கோட்டைகள். அவர் கோட்டைகளின் வலையமைப்பை உருவாக்கி பராமரித்தார், இது முக்கிய பிரதேசங்களின் மீது பாதுகாப்பையும் கட்டுப்பாட்டையும் வழங்கியது. Consolidation of power. அதிகார ஒருங்கிணைப்பு. Efficient governance. Shivaji's administrative and financial reforms enabled efficient governance, which helped to consolidate his power and ensure the stability of his kingdom. திறமையான நிர்வாகம். ஆட்சி. சிவாஜியின் நிர்வாக மற்றும் நிதி சீர்திருத்தங்கள் திறமையான நிர்வாகத்தை சாத்தியமாக்கியது, இது அவரது அதிகாரத்தை வலுப்படுத்தவும் அவரது ராஜ்ஜியத்தின் நிலைத்தன்மையை உறுதிப்படுத்தவும் உதவியது. Military strength. His military strength and strategic thinking allowed him to expand his territory, challenge the Mughal Empire, and protect his kingdom from external threats. இராணுவ வலிமை. அவரது இராணுவ வலிமை மற்றும் சிந்தனை அவர் தனது பிரதேசத்தை விரிவுபடுத்தவும் முகலாய பேரரசுக்கு சவால் விடவும் வெளிப்புற அச்சுறுத்தல்களிலிருந்து தனது ராஜ்ஜியத்தை பாதுகாக்கவும் அனுமதித்தது. Conclusion. Shivaji's administrative and financial reforms played a crucial role in consolidating his power and establishing a stable Maratha kingdom. His legacy as a great administrator and military leader continues to inspire and influence Indian history. சிவாஜியின் நிர்வாக மற்றும் நிதி சீர்திருத்தங்கள் அவரது அதிகாரத்தை வலுப்படுத்துவதிலும் ஒரு நிலையான மராட்டிய ராஜ்ஜியத்தை நிறுவுவதிலும் முக்கிய பங்கு வகித்தன. ஒரு சிறந்த நிர்வாகி மற்றும் இராணுவத் தலைவராக அவரது மரபு இந்திய வரலாற்றை தொடர்ந்து ஊக்குவித்து செல்வாக்கு செலுத்துகிறது. Shivaji was a great organizer and builder of civil institutions. Examine this statement in the light of the difficulties of administration and the extent of success achieved by him. சிவாஜி ஒரு சிறந்த அமைப்பாளராகவும் சிவில் நிறுவனங்களை கட்டியெழுப்பியவராகவும் இருந்தார். நிர்வாகத்தின் சிரமங்கள் மற்றும் அவர் அடைந்த வெற்றியின் அளவை கருத்தில் கொண்டு இந்த கூற்றை ஆராயுங்கள். Shivaji, organizer and builder of civil institutions. Shivaji's achievements as a great organizer and builder of civil institutions are notable, considering the difficulties of administration during his time. சிவாஜி சிவில் நிறுவனங்களை அமைப்பவராகவும் கட்டியெழுப்பியவராகவும் சிவாஜியின் காலத்தில் நிர்வாகத்தின் சிரமங்களை கருத்தில் கொண்டு ஒரு சிறந்த அமைப்பாளராகவும் சிவில் நிறுவனங்களை கட்டியெழுப்பியவராகவும் அவரது சாதனைகள் குறிப்பிடத்தக்கவை. Administrative reforms. நிர்வாக சீர்திருத்தங்கள். Centralized administration. Shivaji established a centralized administration, with clear rules of authority and a system of governance. மையப்படுத்தப்பட்ட நிர்வாகம். சிவாஜி தெளிவான அதிகார விதிகள் மற்றும் நிர்வாக அமைப்புடன் கூடிய ஒரு மையப்படுத்தப்பட்ட நிர்வாகத்தை நிறுவினார். Council of Ministers. He appointed a council of ministers, known as the Ashtapradhan, to advise him on various matters of state. அமைச்சர்கள் குழு மாநிலத்தின் பல்வேறு விஷயங்களில் அவருக்கு ஆலோசனை வழங்க அஷ்டபிரதான் என்று அழைக்கப்படும் அமைச்சர்கள் குழுவை அவர் நியமித்தார். இன்ஸ்டிடியூஷனல் டெவலப்மெண்ட். நிறுவன மேம்பாடு. ரெவென்யூ சிஸ்டம்.
Shivaji developed a revenue system, which included a mix of cash and kind payments, and ensured a stable income for the state. வருவாய் முறை. சிவாஜி ஒரு வருவாய் முறையை உருவாக்கினார், அதில் ரொக்கம் மற்றும் கருணைகள் கலவையாக இருந்தன, மேலும் மாநிலத்திற்கு நிலையான வருமானத்தை உறுதி செய்தன. Military organization. He built a strong military organization, with a focus on guerrilla warfare, cavalry, and naval power. இராணுவ அமைப்பு, கொரில்லா போர், குதிரைப்படை மற்றும் கடற்படை சக்தியை மையமாக கொண்டு அவர் ஒரு வலுவான இராணுவ அமைப்பை உருவாக்கினார். Difficulties and challenges. சிரமங்கள் மற்றும் சவால்கள். Geographical challenges. Shivaji faced geographical challenges, including the Western Ghats and the coastal regions, which required specialized administrative arrangements. புவியியல் சவால்கள். மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகள் மற்றும் கடலோர பகுதிகள் உள்ளிட்ட புவியியல் சவால்களை சிவாஜி எதிர்கொண்டார், இதற்கு சிறப்பு நிர்வாக ஏற்பாடுகள் தேவைப்பட்டன. External threats. He faced external threats from the Mughal Empire, the Adil Shahi Sultanate, and other neighboring powers. வெளிப்புற அச்சுறுத்தல்கள். முகலாய பேரரசு, அடில் ஷாஹி சுல்தானகம் மற்றும் பிற அண்டை சக்திகளிடமிருந்து வெளிப்புற அச்சுறுத்தல்களை அவர் எதிர்கொண்டார். Extent of success. வெற்றியின் அளவு. Stable kingdom. Shivaji's administrative reforms and institutional development helped establish a stable kingdom, which survived for centuries. நிலையான இராச்சியம். சிவாஜியின் நிர்வாக சீர்திருத்தங்களும் நிறுவன வளர்ச்சியும் பல நூற்றாண்டுகளாக நீடித்த ஒரு நிலையான இராச்சியத்தை நிறுவ உதவியது. Legacy. His legacy as a great organizer and builder of civil institutions still lives on. It inspires future generations of leaders and administrators. சிறந்த அமைப்பாளராகவும் சிவில் நிறுவனங்களை கட்டியெழுப்பியவராகவும் அவரது மரபு இன்னும் வாழ்கிறது. இது எதிர்கால தலைமுறை தலைவர்கள் மற்றும் நிர்வாகிகளுக்கு ஊக்கமளிக்கிறது. Conclusion. Shivaji's achievements as a great organizer and builder of civil institutions are significant, considering the difficulties of administration during his time. His reforms and institutional development helped establish a stable kingdom, which had a lasting impact on Indian history. சிவாஜி மகாராஜாவின் காலத்தில் நிர்வாகத்தின் சிரமங்களை கருத்தில் கொண்டால் சிறந்த அமைப்பாளராகவும் சிவில் நிறுவனங்களை உருவாக்குபவராகவும் அவர் செய்த சாதனைகள் குறிப்பிடத்தக்கவை. அவரது சீர்திருத்தங்களும் நிறுவன வளர்ச்சியும் ஒரு நிலையான ராஜ்யத்தை நிறுவ உதவியது, இது இந்திய வரலாற்றில் நீடித்த தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது. Shivaji was not merely a military conqueror but also was an enlightened ruler. Discuss. சிவாஜி வெறும் இராணுவ வெற்றியாளர் மட்டுமல்ல, ஒரு அறிவொளி ஆட்சியாளராகவும் இருந்தார். விவாதிக்கவும். Shivaji, an enlightened ruler. Shivaji, the founder of the Maratha Empire, is mostly regarded as an enlightened ruler due to his progressive policies and visionary leadership. மராட்டிய பேரரசின் நிறுவனர் சிவாஜி, அவரது முற்போக்கான கொள்கைகள் மற்றும் தொலைநோக்கு தலைமை காரணமாக பெரும்பாலும் அறிவொளி ஆட்சியாளராக கருதப்படுகிறார். Administrative reforms. நிர்வாக சீர்திருத்தங்கள். Centralized administration. Shivaji established a centralized administration, with clear rules of authority and a system of governance. மையப்படுத்தப்பட்ட நிர்வாகம். சிவாஜி தெளிவான அதிகார விதிகள் மற்றும் நிர்வாக அமைப்புடன் கூடிய ஒரு மையப்படுத்தப்பட்ட நிர்வாகத்தை நிறுவினார். Council of Ministers. He appointed a council of ministers, known as the Ashta Pradhan, to advise him on various matters of state. அமைச்சர்கள் குழு. மாநிலத்தின் பல்வேறு விஷயங்களில் அவருக்கு ஆலோசனை வழங்க அஷ்ட பிரதான் என்று அழைக்கப்படும் அமைச்சர்கள் குழுவை அவர் நியமித்தார். Justice and equality. நீதி மற்றும் சமத்துவம். Justice system. Shivaji implemented a fair and impartial justice system, which ensured that all citizens were treated equally. நீதி அமைப்பு. சிவாஜி ஒரு நியாயமான மற்றும் பாரபட்சமற்ற நீதி அமைப்பை செயல்படுத்தினார், இது அனைத்து குடிமக்களும் சமமாக நடத்தப்படுவதை உறுதி செய்தது. Protection of rights. He protected the rights of his subjects, including the rights of women, minorities, and marginalized communities. உரிமைகளை பாதுகாத்தல். பெண்கள், சிறுபான்மையினர் மற்றும் ஓரங்கட்டப்பட்ட சமூகங்களின் உரிமைகள் உட்பட தனது குடிமக்களின் உரிமைகளை அவர் பாதுகாத்தார்.
Economic development பொருளாதார மேம்பாடு. Agricultural development. Shivaji encouraged agricultural development, which helped to boost the economy and improve the living standards of his subjects. விவசாய மேம்பாடு. சிவாஜி விவசாய மேம்பாட்டை ஊக்குவித்தார், இது அவரது குடிமக்களின் பொருளாதாரத்தை உயர்த்தவும் வாழ்க்கை தரத்தை மேம்படுத்தவும் உதவியது. Trade and commerce. He promoted trade and commerce, establishing trade relations with neighboring kingdoms and European powers. வர்த்தகம் மற்றும் வணிகம். அவர் வர்த்தகம் மற்றும் வணிகத்தை ஊக்குவித்தார், அண்டை ராஜ்ஜியங்கள் மற்றும் ஐரோப்பிய சக்திகளுடன் வர்த்தக உறவுகளை ஏற்படுத்தினார். Cultural and educational development. கலாச்சார மற்றும் கல்வி மேம்பாடு. Patronage of arts and culture. Shivaji patronized arts and culture, including literature, music, and architecture. கலை மற்றும் கலாச்சாரத்தின் ஆதரவு. சிவாஜி இலக்கியம், இசை மற்றும் கட்டிடக்கலை உள்ளிட்ட கலை மற்றும் கலாச்சாரத்தை ஆதரித்தார். Promotion of education. He promoted education, encouraged the establishment of schools and educational institutions. கல்வி மேம்பாடு. அவர் கல்வியை ஊக்குவித்தார், பள்ளிகள் மற்றும் கல்வி நிறுவனங்களை நிறுவுவதை ஊக்குவித்தார். Legacy. Visionary leadership. Shivaji's visionary leadership and progressive policies have left a lasting impact on Indian history. தொலைநோக்கு தலைமை. சிவாஜியின் தொலைநோக்கு தலைமை மற்றும் முற்போக்கான கொள்கைகள் இந்திய வரலாற்றில் நீடித்த தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன. Inspiration to future generations. His legacy continues to inspire future generations of Indians, who see him as a symbol of courage, wisdom, and enlightened leadership. எதிர்கால தலைமுறையினருக்கு உத்வேகம். அவரது மரபு இந்தியர்களின் எதிர்கால தலைமுறையினரை தொடர்ந்து ஊக்குவிக்கிறது, அவர்கள் அவரை தைரியம், ஞானம் மற்றும் அறிவொளி பெற்ற தலைமையின் அடையாளமாக காண்கிறார்கள். Conclusion. Shivaji's enlightened rule was characterized by his progressive policies, visionary leadership, and commitment to justice, equality, and development. His legacy continues to be celebrated and studied by historians and scholars. சிவாஜியின் அறிவொளி பெற்ற ஆட்சி, அவரது முற்போக்கான கொள்கைகள், தொலைநோக்கு தலைமை மற்றும் நீதி, சமத்துவம் மற்றும் வளர்ச்சிக்கான அர்ப்பணிப்பு ஆகியவற்றால் வகைப்படுத்தப்பட்டது. அவரது மரபு தொடர்ந்து வரலாற்றாசிரியர்கள் மற்றும் அறிஞர்களால் கொண்டாடப்பட்டு ஆய்வு செய்யப்படுகிறது. Examine the sources of the history of Chhatrapati Shivaji with special reference to Shivabharat and Sabhasid Bakhar. சத்ரபதி சிவாஜி வரலாற்றின் ஆதாரங்களை சிவபாரதம் மற்றும் சபாசாத் பக்கார் பற்றிய சிறப்பு குறிப்புடன் ஆராயுங்கள். Sources of Chhatrapati Shivaji's history. சத்ரபதி சிவாஜியின் வரலாற்றின் ஆதாரங்கள். Primary sources. முதன்மை ஆதாரங்கள். Sabhasid Bakhar, a Marathi biography written by Krishanji Anant Sabhasid. It provides valuable insights into Shivaji's life and reign. Although it is based on the author's experiences and accounts from others, its proximity to Shivaji's era makes it a significant source. Sabhasid Pakkar. கிருஷ்ணாஜி அனந்த் சபாசத் எழுதிய மராத்தி வாழ்க்கை வரலாறு, இது சிவாஜியின் வாழ்க்கை மற்றும் ஆட்சி பற்றிய மதிப்புமிக்க நுண்ணறிவுகளை வழங்குகிறது. இது ஆசிரியரின் அனுபவங்கள் மற்றும் பிறரின் கணக்குகளை அடிப்படையாகக் கொண்டாலும், சிவாஜியின் சகாப்தத்திற்கு அருகாமையில் இருப்பது இதை ஒரு குறிப்பிடத்தக்க ஆதாரமாக ஆக்குகிறது. Shivabharat, an epic poem written by Paramananda, a court poet of Shivaji, it offers a detailed account of Shivaji's life, exploits, and coronation. However, its poetic nature requires careful analysis to separate fact from literary embellishment. சிவபாரத், சிவாஜியின் அரசவை கவிஞரான பரமானந்தா எழுதிய ஒரு காவிய கவிதை, இது சிவாஜியின் வாழ்க்கை, சுரண்டல்கள் மற்றும் முடிசூட்டு விழா பற்றிய விரிவான விவரத்தை வழங்குகிறது. இருப்பினும் அதன் கவிதைத்தன்மைக்கு இலக்கிய அலங்காரத்திலிருந்து உண்மையை பிரிக்க கவனமாக பகுப்பாய்வு தேவைப்படுகிறது. Historical accounts. வரலாற்று கணக்குகள். Shivaji and His Times by Jadunath Sarkar, a comprehensive historical account that provides a detailed analysis of Shivaji's life, reign, and impact on Indian history. ஜாதுநாத் சர்க்கார் எழுதிய சிவாஜி மற்றும் அவரது காலங்கள், சிவாஜியின் வாழ்க்கை, ஆட்சி மற்றும் இந்திய வரலாற்றில் ஏற்பட்ட தாக்கம் பற்றிய விரிவான பகுப்பாய்வை வழங்கும் ஒரு விரிவான வரலாற்று கணக்கு.
Riyasat by Sardesai, a historical account that offers insights into Shivaji's kingdom, administration, and military campaigns. சர்தேசாய் எழுதிய ரியாசத், சிவாஜியின் ராஜ்ஜியம், நிர்வாகம் மற்றும் இராணுவ பிரச்சாரங்கள் பற்றிய நுண்ணறிவுகளை வழங்கும் ஒரு வரலாற்று கணக்கு. Other sources, works of V.K. Rajwad, a collection of historical writings that provide valuable information on Shivaji's life and reign. V.K. ராஜ்வாடேவின் படைப்புகள், சிவாஜியின் வாழ்க்கை மற்றும் ஆட்சி குறித்த மதிப்புமிக்க தகவல்களை வழங்கும் வரலாற்று எழுத்துக்களின் தொகுப்பு. ரஞ்சித் தேசாய் எஸ் ஸ்ரீமான் யோகி, a novel that offers a fictionalized account of Shivaji's life, but is based on historical research and provides insights into his personality and character. ரஞ்சித் தேசாயின் ஸ்ரீமான் யோகி, சிவாஜியின் வாழ்க்கையை பற்றிய கற்பனையான கணக்கை வழங்கும் ஒரு நாவல், ஆனால் வரலாற்று ஆராய்ச்சியை அடிப்படையாகக் கொண்டது மற்றும் அவரது ஆளுமை மற்றும் குணாதிசயம் பற்றிய நுணுக்கமான புரிதலை வழங்குகிறது. These sources collectively contribute to a nuanced understanding of Chhatrapati Shivaji's life, reign, and legacy, highlighting his military conquests, administrative reforms, and cultural achievements. இந்த ஆதாரங்கள் கூட்டாக சத்ரபதி சிவாஜியின் வாழ்க்கை, ஆட்சி மற்றும் மரபு பற்றிய நுணுக்கமான புரிதலுக்கு பங்களிக்கின்றன, அவரது இராணுவ வெற்றிகள், நிர்வாக சீர்திருத்தங்கள் மற்றும் கலாச்சார சாதனைகளை எடுத்துக்காட்டுகின்றன. For join our free courses, எங்கள் இலவச படிப்புகளில் சேர கான்டாக்ட் 7871461001. வாட்ஸ்அப் only. Send your name and details. வாட்ஸ்அப் மட்டும். உங்கள் பெயர் மற்றும் விவரங்களை அனுப்பவும்.